Aylıqını alasın. Tilagan bandani Qur'on bilan amal qildirib, hurmatli itasin. Ham tilagan bandani Qur'ondan g'afil qilib, qur itasin. Barcha xayriyat sening qo'lindadir, shiksiz. Sening har narsaga kuching yetadi deb Alloh subhanahu va taolo bizga 5-surada 26-oyatda xabar beradi. Bu bira kimga tili bermay. Kimni tili to'yga ko'ndira, kimni tili to'yga ko'ndirmay. Lakin aslida kishining adam bolasının adashuvunda g'ayb onun üstünde o'zida. Çünkü Allah subhanahu va taolo bizga Qur'onni indirdi, oyoqlar, qo'llar berdi. Shiksiz sanab olmay turgan ne'matlarni bizga shunday berdi. Payg'ambarlarni jibardi, ko'rsatdi, nechuk biz yasharga tiyishmiz. Ham kishi mana bu bütün ne'matlarni yasanatdagi turli majuslik narsalarga ishonib yursa, qarab o'tdi yo'lni. Tagi davomida olgan Kitayni olasında ishin biroz irib tilakni o'zingga tilaysan. Kishi haqiqiy narsani qabul etmishi, agarda mana shularga aqlni ishlatmishi, ishona boshlaykan, g'aybi kimda? O'zingda. Men bo'ldiram, men yetizim, men aqsha olam, men ishlayim, tirisham deb jiraykan, shulay anglamay. Kishim kim berdi anga? Alloh subhanahu va taolo. Oyog'in kim berdi anga? Alloh subhanahu va taolo. Fursat ishlarga anga kim berdi? Alloh subhanahu va taolo. Bunun turunda o'ylamay ol. Kim g'ayibli? O'zi. Chunki fikrlamay, anglamay. Nindagina rizq bo'lmasin. Anna turda aytganimiz bor. Oyoqlar bo'lsinmi, qo'llar bo'lsinmi, banan bo'lsinmi? Bütün narsa, nasab bilan adam bolasi yashi, ol rizq deb ataladi. Hamda shu bütün bergan ne'matlar, bütün bergan rizqlar ul Alloh subhanahu va taolaniki. Bizga vaqtli shana berilgan. Ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh. Thumma idza massakumud-durru fa ilayhi taj'arun." Sizning qo'lingizda bo'lgan ne'matlar hammasi da Allohniki. Hammasi. Oyoqlar, qo'llar. Shokira meniki degan so'zni sen unutdingmi? Seniki tugul Alloh. Alloh taolasi vaqtli sha'nani berdi. Agar sizga biror zarar ilishsa, ovoz ko'tarib Allohni yordamga chaqirasiz. 16-sura 55-oyat. Demak, agarda senda mulkating bor ekan, sen shu mulkatga qarata o'zining qoidalarini belgilaysan. Bunda da Allah subhanahu va taolo butunsikan oyoqlarimizda, qo'llarimizda, butun turmushda Alloh subhanahu va taolaniki bo'lg'ash, Alloh taolo bu turmushga qoidalarda belgiladi. Nechikna sen o'zing bu turmushga qarama, Allohning qoidalari bor. Bu dunyoda menga yashim deb jirsan, bu sen o'zining fikring. Bu sen o'zining qoidaң. Bu turmushda butun narsani lazzat etib qabul etirish kerak. Har bir narsani jibarmaycha har bir narsaning lazzatini olmoq kerak. Ham oxirida narkomonga aylanib o'tiraydi u. Bu sening qoidaң. Lekin Allohning qoidasi bor bizga qarata o'zi bizga. Butun turmushga imonli kishi imonsiz ekan. Ham Qur'on Karimda aytadi Alloh taolo bu turmush turida: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." من turmush turunda baygi Alloh taolo bayasin berdi. Biligiz deydi. Dunyo tirikligi faqat o'yin kulki va ko'zga ko'ringan foydasiz zinnatdir. Vaqtli sha'na bergan. Kamil ravishda agarda biz bu ne'matlar bilan durust etib foydalanmasak, durust etib ularni ishlatmasak, u foydali tugul, foydasizna tugul, zarar da keltirishga mumkin. Chunki Alloh taolo berdi, sen uni durust etib ishlatmading. Alloh taolo xotin berdi, sen uning huquqlarini o'tamading. Allah Teala aningni alaysan qoldirdi. Sen uni haqini o'tamading.
Сиңа Аллаһ Тәала бала бирде, син баланың хакын үтәмәдең. Син Аллаһ Тәала күрше бирде, син күршенең хакын үтәмәдең. Аллаһ Тәала сиңа пәйгамбәрләр индерде, син аларга сәҗдә дә кылмадың. Аллаһ Тәала бирде. Без нәрсә әйтә алабыз? Юк, миңа син нәрсәдер бирмәдең. Юк. Аллаһ Тәала бөтен нәрсә бирә, һәрбер кешегә. Аның табиатына карап. Һәм дәвамында Аллаһ Тәала әйтә: "Ва үз арагызда бу дөнья." Яңадан башлыйм. Белегез, дөнья тереклеге фақат уен көлке ва күзгә күренгән файдасыз зиннәттер. Ва үз арагызда мактанышудыр. Ва маллар һәм балалар күбәйтешудыр. Ул дөнья тереклеге үлән үстергән яңгыр кебидер. Үләннең ва игеннең яхшы үсүеннән кафир, имансыз кеше аҗәпләнер. Соңра ул иген корыр. Күрерсең, саргайган хәлдә соңра һич нәрсәгә яраксыз кырылган кау булып калыр. Әмма ахирәттә имансызларга каты газап бардыр. Ва муъминнәргә Аллаһ Субханаһу ва Тааладан гафу итү һәм ризалык бардыр. Дөнья тереклеге фақат алдына торган ширк товар гынадыр. 57-нче сүре, 20-нче аят. Ва фариху бил хаяти дунья ва ман хаяту дунья фил ахирати илля матаа. Әмма алар бу имансызлар белән сүз бара. Ләкин бу ширк белән без дә кайбер шакларда авырый башлыйбыз. Идәкләребезгә кайбер шакларда керә ул. Без Аллаһны таныйбыз, тырышабыз. Ләкин шайтан аркылы микән васваса кылынганнан соң, яисә үзебезнең нәфес белән микән биреләбез анарга. Ләкин шул авыру кайбер шакларда йөрәкләребезгә кирип җибәрә шул. Әмма алар ди, дөнья байлыгы белән шатланырлар. Бит ахирәт алдында дөнья байлыгы алдый торган бик аз гына кирәк. Машинасы да, акчасы да, ашарга да кирәк. Ләкин ул максат түгел. Ул йөрәккә кирип урнашырга тиеш түгел. Һәм монда безгә ярдәм итә Аллаһ Субханаһу ва Тааладан килгән белем. Белем һәм шул белемне тәҗрибәгә кертү. Яхшы, игелекле, изге, Аллаһка омтыла торган, Аллаһка итаат итә торган иптәшләр, туганнар, алар белән аралашып, күрешеп, үзебезнең иманнарыбызны яңартып, Аллаһка якыная торган адымнар эшләсәк, хәлебезне тагын начаррак булган кешеләр белән хәлебезне чагыштырсак, шул да безгә нәрсә ярдәм итер җәмәгать бу дөньяда. Һәм әгәр дә менә әйтәбез, бу ниъмәтләр, ризыклар булсын ди, Аллаһ кем гаепле? Үзебез шулай гаепле. Аллаһ Тәала гаеп юк. Үзебез. Әгәр дә без харам юл белән, Аллаһ тыйган юллар белән мал эзлибез икән, бу җәмәгать хәксез булачак. Икенчедән, гынах җыябыз. Димәк, ризыгыбыз кими. Ни өчен? Чөнки ризык дигән нәрсә тәң аңлатам, ул акча гына түгел, мал гына түгел. Ризык мәгънәсенә керә иманың да синең, дини белем дә керә. Син гынах кыласың икән, димәк нәрсә? Белем әзәя. Чөнки гынахлы кешегә белем бирелми. Әгәр дә изгелек кыласың икән, син әлбәттә белемне күбрәк ала аласың. Тәҗрибәгә кертәсең. Димәк, син белем алып, гынах кылсаң, шулай ризык әзәя. Чөнки син ул белемне тормышка кертмәдең, ирештермәдең. Бәрәкәт тә юкка чыга. Бәрәкәт бит шулай ук ул ризыктан килә җәмәгать. Ягъни бөтен яклап без үзебезне бу дөньяда җәмәгать бәхетсезлеккә алып барабыз. Илля мәгәр гынах кылганнан соң тәүбә кылсак кына. Раббим мине гафу ит. Аллаһ Тәала Куръан Кәримдә әйтә: "Илля ман таба ва амана ва амила амалан салихан фа улайка юбаддилу Аллаһу сайyiатихим хасанат ва кана Аллаһу гафурар рахима." Илля гынахлардан тәүбә кылып, Аллаһ ризалыгы өчен гамәлләр кылучылардан башка, Аллаһ аларны әвәлеге гынахларын изгелеккә алыштырыр. 25-нче сүре, 70-нче аят. Тукта. Кемгәдер Аллаһ Тәала бирә, кемгәдер бирми димәк булып чыга. Миңа мәсәлән бирмәде, анарга бирде. Тегенәр Мерседес бар, тегенәрдә Мерседес юк. Бу нәрсә хәзрәт, нәрсә булды бу? Ни өчен? Тагын бер тапкыр әйтәм җәмәгать. Без күп чакларда ризыкка тар гына карыйбыз. Әлбәттә, анарда Мерседес бар, ләкин синдә 5 бала бар. Бу да бит ризык.
Anarda belki tal нәрсәдер бар, ләкин синдә икенче як бар. Син камил рәвештә ризыкка кара. Син аякларында, кулларында, буш вакытыңда, балалар белән утыру вакытта утыра аласың икән, вакытың бар бит син балалар белән утырырга. Анарда юк. Чөнки көне-төне эшли, вакыты юк. Шуңа күрә киң рәвештә ризыкка кара. Онытма син, болайна карама, акча гына дип. Үй генә дип, ашына да дип. Юк, киңрәк кара. Шул вакытта күрәсең, син факир түгел. Чөнки башка яклар бар. Бу якта ризык азрак, ләкин башка ризык синдә күбрәк. Бу бер яктан. Икенче яктан Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ." Әгәр Аллаһ һәр кешегә ризыкны киң кылып, һәр берсен бай итсә, ул вакытта әлбәттә һәр кайсы җир өстендә бозыклык ва фасад кылыр иде. Шуның өчен кешеләргә малны үзе теләгәнчә генә бирәдер Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Аллаһ әлбәттә бәндәләрнең хәлләреннән хәбәрдардыр. Кемгә күп ризык тиешле, кемгә аз тиешле икәнлеген дә белүчедер. 42-нче сүрә, 27-нче аят. Кайбер ваз сөйләүчеләр шундый бер хадис кулусыны китерәләр. Аллаһ тарафыннан Пәйгамбер әйтте, Аллаһ әйткәнне. Кулларым арасында шундыйлар бар ди. Байлыклары булганда гына иманнары тәртипкә килә. Байлык булганда гына иманнары тәртипкә килә. Факирлек халак итәр аларны. Шакырата факирлеккә аларның бармы? Белеп, аларның эшләре белән идара итәм. Бит мин Аллаһ Тәгалә дип белүче. Һәм хакыйкый рәвештә Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрберебез турында белүче. Димәк, монда без тулысынча Аллаһка тәвәккәлләргә тиешбез. Сәбәп кыл, тырыш. Онытма, бу тормыш 60-70 ел гына. Бәлки синдә миллионлан акча юктыр. Ләкин синдә энең бар, балаң бар. Бу ризык түгелмени? Бу бала булсынмы, әни булсынмы? Бу ризык бу дөнья өчен түгел, бу ахират өчен дә ризык. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа фурсат бирә, аларга хезмәт итеп әҗир җыярга. Әҗир җыясың икән, димәк, ул ниъмәтләр, шул җыелган савап бу дөньяда да сиңа йөрәгеңә бәхет саладыр. Бу дөньяда да тынычлык калып бара. Бу дөньяда да ул нәрсәләрнең игелеген таба башлыйсың. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер яктан бу дөньяда гынахлар арасында кайбер гынахлар өчен җәзасын бу дөньяда ук ашыктыра. Нәрсә ул? Ул әниятия карата хөрмәтсезлек. Бу дөньяда ук кайтара. Бу дөньяда ук җәзасын бирә башлый. Ләкин икенче ягы бар. Аллаһ бирсә, әниятине хөрмәтләү белән игелекне инде бу дөньяда ук күрә башлыйсың. Аллаһ бирсә. Һәм тагын бер нәрсә тулайтасың килә, арттырасың килә икән, шөкр кыл. Аның турында сез беләсез. Искәргә төшерәм. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва ид тә'аддана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Әгәр ниъмәтләремә шөкр итсәгез, ниъмәтләремне арттырырмын. 14-нче сүрә, 7-нче аят. Аллаһ та биргән ниъмәтләрен дөрес эшләп, ул шөкр булачак. Кайгырма, киләчәк, вакыты җиткәч. Чөнки без ар-Раззак дигәндә, ризык бирүче дигәндә, ул ризык бирүче генә түгел. Онытмагыз, Аллаһ Тәгалә хикмәтле дә бит. Аның хикмәт дәрәҗәсенә бер кешедә, бер кемдә җитә алмый. Ул бит сиңа ризыкны шул вакытта, кайчан ул сиңа хәерле булганда бирә. Хәерле булган чакта бирә. Син 18 яшь бу дөньяны алып, ахиратыңны онытырсың. Бәлки син өчен хәерлерәк, күбрәк бала булу, кемнәргә акча, бит Аллаһ Тәгалә үзе идара итә. Син Аллаһка тәвәккәллә. Сәбәпне кыл. Аллаһ Тәгалә синнән дә яхшырак белә, нәрсә синең өчен бу дөньяда хәерлерәк. Ул белүче. Әгәр дә бездә әтиебез бар, хикмәтле, без аңа сөйләшәбез, тырышабыз, киңәш алабыз. Чөнки әти белә, ул опыты, тәҗрибә бар бу дөньяда. Күп яшәде инде. 60-70 ел булсынмы, 50 булсынмы, 40 булсынмы, ул синең вакытыңны узды инде. Син вакытына яшәгән бар аның, белә ул ничек нәрсә. Аллаһ ярдәме белән әлбәттә.
ул сиңа бит дөрес киңәш бирә сине яратып. Аллаһ субханаһу ва тааля сине әтиңә карата тагын да кечерәк ярата. Әтинең мәхәббәте сиңа карата Аллаһ белән чагыштырсак, якында тормый Аллаһ белән. Чагыштырып та булмый. Димәк, Аллаһ та сине шулай ярата икән, ул сиңа бит игелек тели бит инде. Тәвәккәллә. Отылмыйсың, кайгырма. Тәвәккәллә оташаксың. Шуңа җәмәгать, әгәр дә бөтен Аллаһ кулында, Аллаһ та бирүче сәбәпне кылырга кирәк. Аллаһ кулында ризык. Харам юлга омтылырга кирәкми. Кирәкми. Бер тиен дә кирәкми харамнан. Хәләл генә булсын. Аллаһ Тәала Кур'ан әйтә, "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Я аyyuhallazina аману, ла та'кулу амвалакум байнакум бил батили." Уллар белән ашамагыз. Ниса сүрәсе 29-нчы аят. Һәм ахырда искә төшерсем килә, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә, "Кыямәт көнне ди, Адам баласы урыннан китмәс, хәтта кайбер сорауларга җавап биргәнчә кадәр." Һәм беренче җәмәгать аның hayatı, tормышы турында. Ничек ул аны уздырды? Бу ниъмәт, бу ризык. Аллаһ Тәала сиңа аны бирде. Ничек син аны уздырдың? Белем турында. Кайда син аны белән кулландың? Бу да ризык. Аллаһ Тәала сиңа бирде, син тырыштың, сәбәп кылдың Аллаһ ярдәме белән. Акча турында, мал турында. Ничек син аны эшләдең? Каян таптың? Нинди юллар белән син аны үзең алдың? Һәм нинди якка син аны масраф иттең? Кайсы юлларга җибәрдең? Аның турында да Аллаһ субханаһу сораячак. Һәм синең җәсәде турында. Бу да ризык бит. Аллаһ Тәала бирде. Ничек син ул җәсәд белән кулландың? Моның турында да Аллаһ Тәала бездән сораячак. Аллаһ Тәала һәрберебезгә насыйп итсә иде, бу сорауларга кыямәт көнне дөрес итеп җавап бирергә. Ләкин дөрес итеп җавап бирү өчен җәмәгать бу дөньяда ук аларны дөрес итеп эшләтергә кирәк. Дөрес эшләтсәк җавап бирә алабыз. Дөрес эшләтмичә күпме якласак та дөрес җавапны җавап бирә алмабыз. Чөнки Аллаһ Тәала һәрберебез турында белүче. Һәм Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә рахимле. Ул дәрәҗәдә рәхмәт ясе бер кешедә, бер җәмгыятьтә җитә алмас. Бер кайчан. Субханакаллаһу бихамдик, ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.